नमस्ते बच्चों, आप सब अच्छे होंगे, घर पे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, मैं हूं अब्दुल कादिर जिलानी, श्री काशी महालिंग स्वामी प्रौढ़शाला से हिंदी शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूं, चित्रदुर्ग जिला होळलकेरे तालुक। तो बच्चों, मैं आपके सामने और एक नया पाठ लेकर आया हूं। शायद आप अपने घर पे अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। अब तक मैंने 4 पाठों को आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूं। अब मैं आपके सामने नया पाठ लेकर आया हूं। तो बच्चों, मैं आपको पाठ सुनाने से पहले कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप उसका उत्तर दीजिए। तो बच्चों, आपके घर में कौन कौन रहते हैं? अच्छा, माता पिता, आपके बड़े भाई और छोटी बहन। तो बच्चों, आपके माता के बहनों को क्या कहकर पुकारते हैं? अच्छा, आंटी? नहीं बच्चों, हिंदी में बताइए। माता की बहनों को क्या कहकर पुकारते हैं? बड़ी बहन को बड़ी माँ। अच्छा, छोटी बहन को छोटी माँ। तो बच्चों, इसी प्रकार हिंदी में छोटी बहन को मौसी कहते हैं। क्या कहते हैं? मौसी। तो बच्चों, आज इसी पाठ पर मैं आपको अध्ययन करने जा रहा हूं। तो बच्चों, इस पाठ को मैं बताने से पहले इस पाठ के लेखक भीष्म साहनी जी के बारे में आपको बताऊंगा। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। तो लेखक परिचय सुनेंगे। तो हिंदी वल्लरी, 9वीं कक्षा, तृतीय भाषा हिंदी, पृष्ठ 35 निकालिए। उसमें लेखक परिचय है भीष्म साहनी जी का। मैं पढ़ता हूं, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। भीष्म साहनी सन 1915 अगस्त 7 को रावलपिंडी में ಭೀಷ್ಮ ಸಾಹನಿ का जन्म हुआ। ಅಂದರೆ ಭೀಷ್ಮ ಸಾಹನಿಜಿಯವರ ಜನ್ಮ 1915 ಅಗಸ್ಟ್ 7ರಂದು ರಾವಲಪಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಆಯಿತು। MA PhD तक उन्होंने शिक्षा पाई। ಅವರು MA PhD ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು। साहनी जी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, रूसी, पंजाबी आदि भाषाओं के ज्ञाता हैं। ನೋಡಿ, ಸಾಹನಜಿ ಅವರು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ, ಅಂಗ್ರೇಜಿ ಭಾಷೆ ಅಂದರೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ರೂಸಿ, पंजाबी ಈ ಭಾಷೆಗಳ ಜ್ಞಾನ ಇವರಿಗಿದೆ। इन भाषाओं की इनकी अनेक रचनाएं प्रकट हुई हैं। ಅಂದರೆ ಈ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ। विशेषकर आम आदमी का जीवन इनकी रचनाओं में अंकित हुआ है। ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜನ ಇವರ ಭಾಷೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂತಹ ಸರಳವಾದಂತಹ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ। ಅವರು ಬರೆದಂತಹ ಕೃತಿಗಳು ನೋಡಿ, ಝರೋಕೆ ಕಡಿಯಾಂ, तमस, बसंती आदि इनके उपन्यास हैं। ಇವರ ಬರೆದಂತಹ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಝರೋಕೆ, ಕಡಿಯಾಂ, ತಮಸ್, ಬಸಂತಿ ಇವರ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು। ಭಾಗ್ಯರೇಖಾ, ಭಟಕ್ತಿ, ರಾಖ್, ವಾಂಚು, ಶೋಭಾ ಯಾತ್ರಾ ಆದಿ ಕಹಾನಿ ಸಂಗ್ರಹ हैं। ಇವರ ಬರೆದಂತಹ ಕಥೆಗಳು ಭಾಗ್ಯರೇಖಾ, ಭಟಕ್ತಿ, ರಾಖ್, ವಾಂಚು, ಶೋಭಾಯಾತ್ರಾ ಇವರ ಬರೆದಂತಹ ಈ ಕಥೆಗಳು। ಭೀಷ್ಮ ಸಾಹನಿ जी ने जीवनियां भी लिखी हैं। ಇವರು ಜೀವನಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ। ಯಥಾ ಭಾಯಿ ಬಲರಾಜ್, ಅಪ್ನಿ ಬಾತ್ ಇವರು ಬರೆದಂತಹ ಜೀವನಿಗಳು ಯಾವುವು? ಯಥಾ ಭಾಯಿ ಬಲರಾಜ್ ಮತ್ತು अपनी बात। कबीरा खड़ा बाजार में,
ಮುವಾವಜೆ ಆದಿ ನಾಟಕ ಹೇ. ಇವರು ಬರೆದಂತಹ ನಾಟಕಗಳು ಕಬೀರಾ ಖಡಾ ಬಾಜಾರ್ ಮೇ, ಮಾಧವಿ, ಮುವಾವಜೆ ಆದಿ ಇನ್ಕಿ ನಾಟಕ ಹೇ. ಇವೆಲ್ಲ ಇವರ ಬರೆದಂತಹ ನಾಟಕಗಳು. ಸಾಹನಿ ಜಿ शिरोमणि पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार इत्यादि से सुशोभित हैं. ಅಂದರೆ ಭೀಷ್ಮ ಸಾಹನಿಜಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ದೊರಕಿದ್ದಾವೆ. ಅದರಾಗೆ ಒಂದನೇದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಆಮೇಲೆ ಶಿರೋಮಣಿ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಆಮೇಲೆ ಸೋವಿಯತ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನೆಹರು ಪುರಸ್ಕಾರ. ಇವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಇವೆಲ್ಲ पुरस्कारों दొరికినవి. तो बच्चों, आपने भीष्म साहनी जी का लेखक परिचय सुना ना? तो मैं इस पाठ के आशय को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा. तो क्योंकि मौसी इस पाठ को जानने से पहले हमें इस पाठ का आशय देखेंगे. क्या है इस पाठ का आशय? प्रस्तुत पाठ में मौसी के निस्वार्थ सेवा मनोभाव का चित्रण है. तो बच्चों, इस पाठ द्वारा हमें यह ज्ञान दिया जा रहा है कि कोई भी कार्य करें तो उसे हमें उसकी मांग नहीं रखना चाहिए. निस्वार्थ मानी अपने स्वार्थ के लिए नहीं, कोई लाभ के लिए नहीं, किसी की सेवा करने के लिए, किसी की मदद करने के लिए हमें काम करना चाहिए. तो इस पाठ द्वारा हमें निकुशल या निस्वार्थ हमें सेवा करनी चाहिए. इस कहानी से बच्चों को परोपकार, बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर और असहायकों की मदद करने की प्रेरणा मिलती है. तो बच्चों, इस पाठ द्वारा हमें यह प्रेरणा दी जा रही है कि परोपकार तो दूसरों का हित करना, ಬೇರೆಯವರ ಪರೋಪಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಡೇ ಬುಜುರ್ಗ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಇರ್ತಾರೆ, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು, ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರ ಬಹಳ ಮರ್ಯಾದೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. असहायकी मदद करने की प्रेरणा दी जा रही है. असहायकರು ಅಂದರೆ ನಿರ್ಗತಿಕರು, ಅನಾಥರು, ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಅಪಾಯಿ ಅಂಗವಿಕಲರಿರ್ತಾರೆ, ಅಂತಹವರಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಹಾಯ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಗುಣ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಪಾಠದಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಬೇರೆಯವರ ಸಹಾಯ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆಯಿಂದ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಈ ಪಾಠದ ಮುಖಾಂತರದಿಂದ, ಮೌಸಿ ಪಾಠದ ಮುಖಾಂತರ ಭೀಷ್ಮ ಸಾಹನಿಜಿಯವರು ನಮಗೆ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ किए हैं इस पाठ को. तो बच्चों, हमें इस पाठ को विवरणात्मक रूप से हमें आज जानकारी प्राप्त करेंगे. तो बच्चों, मैं इस पाठ को लय, स्पष्टता और प्रश्नार्थक चिन्ह, उद्धरणीय चिन्ह और अल्प विराम, पूर्ण विराम, जहाँ जहाँ चिन्हों का प्रयोग होता है हमें किस तरह से पढ़ना, जब पाठ कर रहे हैं तो जब पाठ पढ़ रहे हैं तो ऐसे पढ़ना चाहिए कि सुनने वाले इस कहानी को एक बार सुनकर या एक बार उस पाठ को सुनकर हमें ध्यानपूर्वक सुनने से उस पाठ को समझ सकते हैं. ऐसे हमें पढ़ना चाहिए. तो बच्चों, मैं इस पाठ को पढ़ूंगा. आप पृष्ठ निकालिए 32वां 32ನೇ ಪೇಜ್ ತೆಗೀರಿ. 32ನೇ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಈ ಮೌಸಿ ಪಾಠ ಇದೆ, ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ, ತಾವು ಗಮನಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ. उस औरत को सभी मौसी कहकर पुकारते थे, बच्चे भी और बड़ी उम्र के लोग भी. मौसी सबको माँ के जैसे प्यारी बनी थी. सबके मुख सुख दुख के समय में साथ देती थी.
बच्चों के लिए तो वह सेवा की मूर्ति बनी थी। प्रतिदिन दोपहर होते होते मौसी स्कूल के फाटक पर पहुंच जाती थी। जैसे ही छुट्टी की घंटी बजती वैसे ही बच्चे भागते हुए बाहर निकलते और मौसी के कंधों पर अपनी अपनी बस्ते डाल देते। मोहल्ले के सभी बच्चे उसे घेरे रहते थे। दोपहर ढलने पर मौसी नीम के पेड़ तले जा पहुंचती, जहां सभी बच्चे खेला करते थे। मौसी को बच्चों के साथ खेलना, उन्हें कहानियां, चुटकुले और पहेलियां सुनाना बहुत पसंद था। वह तोता तोती की कहानी, काठ के घोड़े की कहानी, विरोचित कहानी आदि सुनाती थी। मौसी बच्चों को खेलने के लिए अपने पास चने, टिकिया, मूंगफली आदि कुछ न कुछ रखती थी। वह बच्चों से अपने बेटे बेटियों जैसे प्यार करती थी। एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई, बच्चे बस्ते उठाकर बाहर निकले तो मौसी फाटक पर नहीं मिली। शाम को बच्चे खेलने के लिए निकले तो मौसी पेड़ के नीचे भी नहीं थी। किसी को भी मालूम नहीं था कि मौसी कहाँ गई है। कई दिन बीत गए पर मौसी का कुछ पता नहीं चला। उसके बिना सारा मोहल्ला सूना सूना लगता था। एक दिन बच्चे मौसी की खोज में घूम रहे थे, तभी एक मकान के अंदर से ऊंची ऊंची आवाज सुनाई दी। हमने ठेका तो नहीं ले रखा है मौसी, 20 दिन से तुम यहां हो, अब तुम किसी दूसरे के घर चली जाओ। मौसी का नाम सुनकर बच्चे टिककर खड़े हो गए। बंद दरवाजे की दरार में से झांक कर देखा तो मौसी एक खाट पर लेटी थी। उसके बाल उलझे हुए और चेहरा सूखा हुआ था। मौसी को ऐसी स्थिति में देखकर बच्चों को बहुत दुख हुआ और गुस्सा आया। तो बच्चे, आपने पाठ को सुना, इसी प्रकार आप भी अपने घर पर ऐसे ही पाठ को पढ़ा करें। हमें बार बार पाठ पढ़ने से सरलता प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, इस पाठ के मैं नए शब्दों को बताऊंगा, आप ध्यानपूर्वक सुनिए और उन शब्दों के अर्थ लिख लीजिए। मौसी, माता की बहन, मैंने पहले ही बताया। मौसी माता की बहन अंद्रे ताई सहोदरी। उम्र, वय, वयस्सु, आयु। साथ देना, सहायता करना, हेल्प माडोदु। फाटक, मुख्य द्वार। फाटक अंद्रे मुख्य द्वार, द्वार अंद्रे नम्म शाಲೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೇಟ್। कंध, भुज, ಹೆಗಲು ಅಂದ್ರೆ ಭುಜ। बस्ता, थैला, ನಿಮ್ಮ स्कूल बैग। मोहल्ला, शहर या कस्बे का एक भाग ಅಂದ್ರೆ शहर, नगರದ ಅಥವಾ ಓಣಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ। घेरना, किसी को चारों ओर से बांधना, ಸುತ್ತುವರಿಸುವುದು। ಸುತ್ತುವರಿಯುವುದು, ಸುತ್ತುವರಿಸುವುದು। दोपहर, मध्याह्न, मध्याह्न। ढलना, बीतना, ಕಳೆಯುವುದು। नीम का पेड़, ಮಕ್ಕಳೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಮರಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದರ ಹೆಸರು ಪಾಠದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ।
नीम का पेड़ ಅಂದರೆ ಬೇವಿನ ಮರ. ತಲೆ नीचे, चुटकुला मजेदार बात. चुटकुला ಅಂದರೆ ಮಜೇದಾರ್ ಬಾತ್ ಅಂದರೆ ಸಿಹಿಯಾದ ಮಾತುಗಳು. ಲತಾಫಾ ನಗೆಹನಿ. ನಗೆಹನಿಗಳು ಈಗ ನಾವು ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. पहेलियां, किसी बात को घुमा फिराकर कहना. ಒಗಟುಗಳು. ಪಹೇಲಿ ಅಂದರೆ ಒಗಟುಗಳು. ಮಾಲೂಮ್ ಜಾನಕಾರಿ. ಮಾಲೂಮ್ ಅಂದರೆ ಜಾನಕಾರಿ. ಸುನಾ ಖಾಲಿ. ಸುನಾ सुना खाली. खोजना ढूंढना सर्च. मकान घर. ठेका ठहरने की जगह. ठेका ಅಂದ್ರೆ ठहरने की जगह ತಂಗುವ ಸ್ಥಳ. ठिक्कर कर ठिठक कर सहसा रुक जाना. ठिठक कर ಅಂದ್ರೆ सहसा रुक जाना ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲುವುದು. पुल सेतु सेतुವೆ. आंखें भर आना दुखी होना कಣ್ತುಂಬಿ ಬರುವುದು. बीमार रोगी. तबीयत स्वस्थ. खाट चारपाई ಅಂದರೆ ಮಂಚ. दरी बिछावन ಅಂದರೆ ಹಾಸಿಗೆ. कटोरा प्याला बट्टिलु. बिनती प्रार्थना प्रार्थने रिक्वेस्ट. कोठरी छोटा कमरा चिक्क कोणे चिक्क कोठड़ी. चक्कर काटना घूमना तिरुगोदु. तो बच्चों आपने इस पाठ के नए शब्दों को सुना. अब मैं इस पाठ को विवरणात्मक रूप से पढ़ूंगा और समझाऊंगा. आप इस पाठ को ध्यानपूर्वक सुनिए और इस पाठ के आने वाले प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास कीजिए. तो सुनिए बच्चों. उस औरत को सभी मौसी कहकर पुकारती थी. किस औरत को? मौसी को. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮಾಸಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಂತ ಕರೀತಿದ್ರು? ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಮೌಸಿ. ಮೌಸಿ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ. ಎಲ್ಲ ಊರಿನ ಜನ ಇವರಿಗೆ ಮೌಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರು. ಬಚ್ಚೆ भी और बड़ी उम्र के लोग भी. ನೋಡಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಹಿರಿಯರು, ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಜನ ಮೌಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರು ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಆಗಿದ್ಲು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಮೌಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರು. ಚಿಕ್ಕವರು ದೊಡ್ಡವರು ಎಲ್ಲರೂ ಏನಂತ ಕರೀತಿದ್ರು? मौसी. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? मौसी. तो बच्चों आज हम कौन सा पाठ कर रहे हैं? मौसी पाठ कर रहे हैं. तो उस औरत को सभी लोग क्या कहकर पुकारते थे? मौसी. मौसी सबको माँ के जैसे प्यारी बनी थी. तो बच्चों मौसी सबके लिए कैसी बनी थी? माँ के जैसे प्यारी ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಾಯಿಯ ಹಾಗೆ ಪ್ರಿಯಳಾಗಿದ್ದಳು. सबके सुख दुख के समय में साथ देती थी. तो बच्चों सबके सुख दुख में मौसी साथ देती थी. ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಸುಖ ಇದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಬ್ಬ ಇದೆ ಅಥವಾ ದುಃಖ ಇದೆ, ಯಾರೋ ಕಾಯಿಲೆಗ್ರಸ್ತರಾದರೆ ಮೊದಲು ಮೌಸಿ ಅವರನ್ನು ಕರೀರಿ ಅಂತಿದ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಅನುಭವಿಸ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಮೌಸಿ ಬಂದರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಬಗೆಹರಿದಿತ್ತು. बच्चों के लिए तो वह सेवा की मूर्ति बनी थी. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇವೆಯ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ರು मौसी. बच्चों के लिए क्या बनी थी? सेवा की मूर्ति बनी थी. प्रतिदिन दोपहर होते होते मौसी
स्कूल के फाटक पर पहुंच जाती थी. तो स्कूल का फाटक ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. फाटक ಅಂದ್ರೇನು? ಮೇನ್ गेट, द्वार, मुख्य द्वार. तो प्रतिदिन दोपहर होते होते मौसी स्कूल के फाटक पर पहुंच जाती थी. प्रतिदिन मध्याह्ನ मौसी ಶಾಲೆಯ मुख्य द्वाರದ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿದ್ರು. जैसे ही छुट्टी की घंटी बजती वैसे ही बच्चे भागते हुए बाहर निकलते. ಶಾಲೆಯ ಗಂಟೆ ಬಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯ ದ್ವಾರದ ಬಾಗಿಲ ಹತ್ರ ಬಂದು ಓಡಿ मौसी हत्र ಬರ್ತಿದ್ರು. और मौसी के कंधों पर अपने अपने बस्ते डाल देते. बस्ते बस्ते ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್, ಪಾಟಿ ಚೀಲಗಳು. ನಾವು ಪಾಟಿ ಚೀಲ ಅಂತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್. ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ತಂದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮೌಸಿಯ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ, ಕಂಧ ಕಂಧ ಅಂದರೆ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ತಂದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ತನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ತಂದು ಮೌಸಿಯ ಕಂದ ಅಂದರೆ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು. मोहल्ले के सभी बच्चे उसे घेरे रहते थे. घेरना ಸುತ್ತುವರಿಯುವುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, मौसी ಬಂದು सुತ್ತುವರಿತಿದ್ರು. तो सारे बच्चे आकर मौसी के चारों ओर घेर लेती थी. मौसी को पूरे घेर लेती थी. तो दोपहर ढलने पर मौसी नीम के पेड़ तले जा पहुंचती. प्रतिदिन मौसी दोपहर टहलने के बाद, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಮೌಸಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬೇವಿನ ಮರ ಇತ್ತು. ಆ ಬೇವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಮೌಸಿ ಬಂದು ಕೂರ್ತಿದ್ರು. ಜहाँ सभी बच्चे खेला करते थे. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಆಡ್ತಿದ್ರು. मौसी को बच्चों के साथ खेलना, उन्हें कहानियाँ, चुटकुले और पहेलियाँ सुनाना बहुत पसंद था. ಹಾಗಾದರೆ ಮೌಸಿಗೆ ಏನೋ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದು, ಒಗಟುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವುದು, ಇವೆಲ್ಲ ಮೌಸಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಬಹಳ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಶಾಂತಚಿತ್ತರಾಗಿ ಮೌಸಿ ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. वह तोता तोती की कहानी ಅಂದರೆ ಗಿಳಿಯ ಕಥೆ ಮೌಸಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಕಾಟ್ ಕೆ ಘೋಡೆ ಕಿ ಕಹಾನಿ ಅಂದರೆ ಕುದುರೆಯ ಕಥೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ವಿರೋಚಿತ್ ಕಹಾನಿಯಾ ಆದಿ ಸುನಾತಿ ಥೀ ಅಂದರೆ ಪುರಾತನ ಕಾಲಗಳಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಕಥೆಗಳನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ವಿಸ್ಮಯಾತೀತವಾದಂತಹ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮೌಸಿ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. मौसी बच्चों को खिलाने के लिए अपने पास चने, ಕಡಲೆ, ಚನೆ ಅಂದರೆ ಕಡಲೆ. ಮೌಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ಬರಗೇ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟ ಆಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನಾದರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕಂತ ತನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಶೆರಗಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ಹಂಚ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು. ಮಕ್ಕಳು ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅವೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ತಿಂದಿದ್ರು. ಹಾಗಾದರೆ ಬರಿಗೈಲಿ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾರು, ಮೌಸಿ. मौसी बच्चों को खिलाने के लिए क्या लाती थी, चने, ಟಿಕಿಯಾ. ಟಿಕಿಯಾ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾಳ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು ಶೇಂಗಾ ಚಕ್ಕೆ. ಹೌದಾ, ಶೇಂಗಾ ಚಕ್ಕಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಮೌಸಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ತೊಗೊಂಬರ್ತಿದ್ರು. ಮೂಂಗ್ಫಲಿ ಅಂದರೆ ಕಡಲೆ ಬೀಜ. ಆದಿ ಕುಚ್ ನಾ ಕುಚ್ ರಕ್ತಿ ಥೀ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನಾಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ತನ್ನ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. वह बच्चों से अपने बेटे बेटियां जैसे प्यार करती थी ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ನಾವು ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಮೌಸಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮೌಸಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಅವರ ಒಡನಾಟ ಈ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಅವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಏಕ್ ದಿನ ಜಬ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಿ छुट्टी हुई, ಒಂದಿನ ಏನಾಯಿತು,
ಪ್ರತಿದಿನ ಮೌಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಶಾಲೆಯ ದ್ವಾರದ ಬಾಗಿಲ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿದ್ರು, ಮತ್ತು ಬೇವಿನ ಮರದ ಕಡೆಗೆ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಏನಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಶಾಲೆಯ ದ್ವಾರದ ಬಾಗಿಲ ಹತ್ರ गेट हत्र ಬರ್ತಾರೆ. तो एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई, बच्चे बस्ते उठाकर बाहर निकले. ಪ್ರತಿದಿನ ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳು ತನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೊಂಡು ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಬೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಓಡಿ ಬಂದರು. तो मौसी फाटक पर नहीं मिली. ಆ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಮೌಸಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಮೌಸಿಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳು, ಆದರೆ ಆ ದಿನ ಮೌಸಿಯಲ್ಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳೇನಾದರೂ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾದರು. ಶಾಮ್ ಕೋ ಬಚ್ಚೆ ಖೇಲ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ನಿಕಲೆ. ಸಂಜೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು. तो मौसी पेड़ के नीचे भी नहीं थी. ಮೌಸಿ ಮರದ ಕೆಳಗೆ, ಯಾವ ಮರ? ಬೇವಿನ ಮರ. ನೋಡಿರ್ತಾನೆ ನೀವು? ಬೇವು ಬಹಳ ನಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಔಷಧಿ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೇವಿನ ಕಡ್ಡಿ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಉಜ್ಜೋದ್ರಿಂದ ಹಲ್ಲು ಹುಳುಕಾಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬೇವಿನ ಮರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕುಡಿತಾರೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲೇ ಏನೋ ಬೇವಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ತರಹದ ಅದರಾಗ ಅವರು ವೆರೈಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಮತ್ತು ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೂರ್ತಿ ಮೈಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇವಿನ ತಪ್ಪಲಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಬೇವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತದ್ದು, ದೂರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇವಿನ ಮರದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಆ ಮರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೌಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಪ್ರತಿದಿನ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂದತ್ತಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟ ಆಡಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರಲ್ಲೇನು ಆ ದಿನ ಆ ಮರದ ಹತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಹೋದರು, ಅಲ್ಲೇನು ಮೌಸಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. तो मौसी यहाँ भी नहीं थी. तो मौसी पेड़ के नीचे भी नहीं थी. किसी को भी मालूम नहीं था, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ कि मौसी कहाँ गई है. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಲು ಮೌಸಿ, ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮೌಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾದರು. सारे बच्चे बहुत भयभीत हुए कि मौसी कहाँ है, मौसी दिख रही नहीं. मौसी का नाम, तो आगे चलेंगे बच्चों. देखो, कई दिन बीत गए, ದಿನಗಳು ಕಳೆದು ಹೋದವು. पर मौसी का कुछ पता नहीं चला. ಆದರೆ ಮೌಸಿಯ ಏನು ವಿಳಾಸ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. उसके बिना सारा मोहल्ला सुना सुना लगता था. मोहल्ला ಏರಿಯಾ ಅಥವಾ ಬೀದಿ ಅಥವಾ ಓಣಿ, ಅವರ ಪ್ರದೇಶ ಮೌಸಿಯ ಹೊರತು ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಸುನಾ ಸುನಾ ಲಗ್ನ, ಬಹುತ್ ದುಃಖಿತ ಲಗ್ನ, ಯಾ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಲಗ್ನ, ಬರೀ ಬರೀ ಕಾಣಿಸೋದು, ಏನೂ ಇರಲಾರ್ದಾಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ನಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲದೇ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಕಳೆಯೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಗೆ ಮೌಸಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ಏನಾಗಿದ್ದರು, ಅವರು ಬೆರೆತ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಮೌಸಿ ಇರಲಾರ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಥರಹ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮೌಸಿ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಮೌಸಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇನೂ ಅವರು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. एक दिन बच्चे मौसी की खोज में घूम रहे थे. ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಮೌಸಿಗೆ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಅಂದರೆ ಹುಡುಕಾಕೆ ಹೋದರು. ಖೋಜನ ಅಂದರೆ ಹುಡುಕೋದು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡಿದರು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಬೀದಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಕ್ ಇರ್ತವೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಗುಡಿಸಿರ್ತವೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಹೊಲ ಗದ್ದೆ ಇರ್ತವೆ. ಊರಂದ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಏನು ಪ್ರದೇಶ ಇದ್ದಾವೆ, ತಂಗನಾಳು ಇರ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕಾಣ್ತಾಳ ಮೌಸಿ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೊರಟರು. ಆದರೆ ಮೌಸಿ ಎಲ್ಲೇನೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. मौसी की खोज में घूम रहे थे. तभी एक मकान के अंदर से ऊंची ऊंची आवाज सुनाई दी.
ಆವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಅವರು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿತ್ತು. ಆ ಮನೆಯಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎತ್ತರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ಧ್ವನಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಮ್ನೆ ಠೇಕಾ ತೋ ನಹಿ ಲೇ ರಕ್ಕಾ ಹೈ ಮೌಸಿ. ಏನು ಧ್ವನಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು? ನಾವೇನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಮೌಸಿ. ಠೇಕಾ ಅಂದರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಹಾಂ, ಠೇಕಾ ಲೇನಾ, ಪೂರಿ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ಲೇನಾ ಅಂದರೆ ನಾವೇನೋ ನಿಮಗೆ ಸಾಕ್ಬೇಕಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಮೌಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧ್ವನಿ ಬಂತು. अभिभावक चिन्ह है देखो यहाँ पर. 20 दिन से तुम कहाँ हो. 20 ದಿನಗಳಿಂದ ನೀನು ಎಲ್ಲಿದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಮೌಸಿ 20 ದಿನಗಳಿಂದ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. तो 20 दिन से तुम यहाँ हो, अब तुम किसी दूसरे के घर चली जाओ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 20 ದಿನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಯ ನೀನು, ನಮ್ಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈಗ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಹೋಗು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ, ಯಾರ ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊ ಅಂತ ಒಳಗಿಂದ ಧ್ವನಿ ಬಂದಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತ್ತು. मौसी का आगे आगे चलिए आगे पंक्तियों में. मौसी का नाम सुनकर बच्चे ठिठक कर खड़े हो गए. मौसिಯ ಈ ಧ್ವನಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಿವಿ ಬಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳು? ಅಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಾರ್ದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು. बंद दरवाजे की दरारों में से झांक कर देखा. ಕದಾ ಬಾಗಿಲು ಹಾಗಿತ್ತು. ದರ್ವಾಜ ಅಂದರೆ ಬಾಗಿಲು, ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿತ್ತು. ಆ ಬಾಗಿಲಿನ ರಂಧ್ರಗಳಿದ್ದು. ದರಾರಿ ಅಂದರೆ ರಂಧ್ರಗಳು. ದರಾರಿ ಅಂದ್ರೇನು? ರಂಧ್ರಗಳು. ಸುರಾಖ್ ಯಾ कोई कटा हुआ हिस्सा. दरारी, दरारी पढ़ना, कोई कटा हुआ हिस्सा, उसमें ಬಿರುಕು ಬಿಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿರುಕು ಬಿಡುವುದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿದ್ವಿ. ದರಾರ್ ಮೇ ಸೆ ಝಾಂಕ್ ಕರ್ ದೇಖಾ. ಆ ಬಿರುಕಿನಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿದರು. तो मौसी एक खाट पर लेटी थी. खाट ಅಂದರೆ ಹೊರಸು ಅಂತಾರೆ. ನೀವು ಮಂಚ ಅಂತೀರಲ್ಲ, 4 ಕಾಲಿರ್ತವೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೌದಿ ಅಥವಾ ಬೆಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ मौसी ಮಲಗಿದ್ದು. उसके बाल उलझे हुए और चेहरा सूखा हुआ था. ಅವರೆಲ್ಲ ತಲೆಯ ಕೂದಲುಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದು? ಬಿಳಿ ಬಿಳಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಬಿಖರ, ಬಿಖರ ಅಂದರೆ ತಿತ್ರ ಬಿತ್ತನ ಕೋನ. ತಿತ್ರ ಬಿತ್ತರ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೂದಲುಗಳು ತಿತ್ರ ಬಿತ್ತರಾಗಿದ್ದು. ಚೆಹರಾ ಸೂಖಾ ಹುವಾ ಥಾ. ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಒಣಗಿದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಒಣಗಿದಂಗಾಗಿತ್ತು. मौसी को ऐसी स्थिति में देखकर, ಮಕ್ಕಳು ಮೌಸಿಗೆ ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. बच्चों को बहुत दुख हुआ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಯಿತು. और गुस्सा आया. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ನೋಡಿ, ನಾವು ಯಾರನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಏನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ತಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಸಿಟ್ಟು ನೆತ್ತಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಮೌಸಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ರೇನಾಯಿತು, ಆ ಮೌಸಿ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮನೆ ಹೊಡೆತಿ ಅವರನ್ನು ಜೋರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತು. ಮಕ್ಕಳು ಬಾಗಿಲಿಂದ ನೋಡಿದರು, ಮೌಸಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಯೋದನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಆ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಯಿತು, ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಪಾಠದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾನು ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಮುಂದೆ ನಾನು ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಪಾಠ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿತಾ? तो बच्चों, आपने इस पाठ को ध्यानपूर्वक सुना ना? तो बच्चों, मैं इस पाठ द्वारा आने वाले प्रश्नों को पूछूंगा. आप इन प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा. अच्छा, आगे बढ़ेंगे. देखो बच्चों, ये कौन है? ये मदर थेरेसा हैं. तो आपने इन्हें देखा है? हाँ, ये तो इस दुनिया से चल बसी. लेकिन बच्चों, मदर थेरेसा बहुत महान महिला थी, जो दीन दुखियों की सहायता करती थी. जितने भी अपने पुरस्कार प्राप्त हुए
उन पैसों को गरीबों में, अनाथ आश्रमों में, दीन दुखियों के लिए अपना पूरा पैसा व्यय करती थी। ऐसी महान महिला है जो ये भारत रत्न भी हैं। तो बच्चों, ऐसे गुण हमें भी बनाना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है, माँ के जैसी प्यारी कौन थी? माँ के जैसे प्यारी मौसी थी। दूसरा प्रश्न है, मौसी सभी को किस समय में साथ देती थी? मौसी सभी को सुख दुख में साथ देती थी। तीसरा प्रश्न है, दोपहर होने पर मौसी कहाँ पहुँच जाती थी? दोपहर होने पर मौसी स्कूल के फाटक पर पहुँच जाती थी। चौथा प्रश्न है बच्चों, मौसी बच्चों को क्या क्या खिलाती थी? मौसी बच्चों को टिकिया, गुड़चने और मूंगफली खिलाती थी। तो पांचवा प्रश्न है बच्चों, बताएंगे? ठीक है। मौसी के बिना सारा मोहल्ला कैसा लगता था? मौसी के बिना सारा मोहल्ला सूना सूना लगता था। तो बच्चों, आप इन पांचों प्रश्नों को अपनी पुस्तक में लिखकर अपने शिक्षकों को दिखाइएगा। बच्चों, अब मैं आपको गृह कार्य दूंगा। आप लिखकर अपने शिक्षक से बताइए। गृह कार्य। पहला प्रश्न है, मौसी बच्चों को कौन कौन सी कहानियाँ सुनाती थी? और एक बार पढ़ता हूँ, सुनिए। मौसी बच्चों को कौन कौन सी कहानियाँ सुनाती थी? दूसरा प्रश्न है, बच्चों ने मिलकर मौसी की सेवा किस प्रकार की? बच्चों ने मिलकर मौसी की सेवा किस प्रकार की? ठीक है बच्चों, मैं अब आपसे विनती लेता हूँ, इसका शेष भाग मैं कल बताऊँगा। धन्यवाद।